ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറി വൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്പർ 11ലേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്, ക്ലാസ് നമ്പർ 11ലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ ടുഡേ ഈസ് ദ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ DFA പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പോക്കെ യോക്ക് എറർ പ്രൂഫിംഗ് അസംബ്ലി മെത്തേഡ്. So I think we already discussed a little bit amount regarding this DFA practice, and today we are going to elaborate the details. So the guidelines for the DFA practice, which are to avoid the separate fasteners, maximize the compliance, and minimize the handling, minimize the part count. So what is avoid separate fasteners? So as you know that it increases the cost of manufacturing a part due to handling and feeding operations that have to be performed. So it means that you know that there is a handling and feeding operations, which is actually increases the cost of manufacturing. Suppose we having a screw type or the fasteners like a nut and bolt. We are using a lot of nut and bolt in a machine, or in the case of a lathe machine. Suppose you have I think you have a lot of machines you have seen in one of the machine which is having, suppose you take a machine and an engineering machine or a pressing machine. In a machine a lot of screws which is having a nut and bolt. It is using some nuts and bolt. Then handling and feeding operations have to be performed, so that may increase a lot of cost in the manufacturing section. And the second point is high cost of equipment required for them. These operations are not 100% successful, so it will be reduce the overall manufacturing efficiency. Yes, of course it will reduce overall manufacturing efficiency, because a lot of other equipments which is needed when there's separate fasteners. If you are using a lot of other equipments we are needed, so that is why it is not 100% successful. In general, fasteners should be avoided and replaced. As you know that this because the fasteners is a removable. It is having its goodness, but some point of view it when we are going to we have to take some time actually. So fasteners, the problem of the fastener is that because it is having a lot of time we have to spend on over it. The fasteners have to be used. Some guides should be followed for selecting them. Suppose there are some certain situations we cannot avoid these fasteners. Okay, like an engine assembly. So in the engine assembly, inside the engine means other outside the engine, we have to make it, because we have to remove the parts actually. Removing the parts and servicing all these occupants when we are using the separate fasteners. But the fasteners, so in that conditions we have to use some guides to follow the and selecting them. Okay, now minimizing the number and size and variations used. Also utilize the standard components whenever it is possible. Yeah, we have to avoid the fastener, but most of the cases the complete avoid is not possible. So that is why we have to minimizing the numbers. Like suppose a screw in an engine, I think it is having some multiple numbers actually, like hundreds of nuts and bolts it is used inside actually. So we have to minimize the number. Is really because of the design situation, like in the designing we have to concentrate whether how many numbers of the fasteners are used. Okay, and also the size of the fasteners and the variation type. Like if there is a multiple type of nuts and bolts are used, then it is very difficult, because we have to change the tool actually to unscrew it or to untie it actually. So that is why we have to the variations should not be allowed maximum actually, so to minimize actually. So the maximum we have to take them common type. Okay, now to utilize the standard components. Yes, of course, because without a standard component, what happens? Yeah, a failure will occur. To avoid the screws that are too long and too short, and separate washers, tappet holes, and round heads and flat heads.
so not good for vacuum pickup. So that means yeah, I already told you that in a car manufacturing or the two-wheeler manufacturing, a lot of types of screws are they are using. But suppose you imagine that if we in engine assembly, a lot of screws means are used, which is having a too long or too short type. Okay, different. So that means suppose 50 numbers of long and 10 numbers of short and 10 numbers are medium type. Then what happens is that they are suppose in a high or a good grade manufacturing companies uses vacuum to remove the nut, screws and etc. But the that is very difficult when the sizes are different actually. So that is why and also separating the washers and tap round heads and flat heads of the screws are using is very difficult actually, because using the washers and all these things are very expensive, and also I mean very expensive, I mean that a lot of time we have to spend actually. Okay, now self tapering and chamfered screws are preferred because they are improved in these placement success. So screws with a vertical side head and should be selected in the vacuum pickup. So that means self tapping or the chamfered screws are preferred because it is it improve the placement success. Okay, so that is why if something like yeah, we can use the vacuum pickup very easily. Okay, now minimizing the assembly directions or unidirectional assembly is one of the main point. Okay, so that means a unidirectional assembly, as you know that there is a figure I given, see that in this figure, yeah, in this figure I show you, in this figure you can see that there is a unidirectional, that means a multi-direction, not in multi-direction, there is a common direction which shows that yeah, the assembly to speed up, because see here you can see that it is coming from here actually, and you can always, it is very easy to screw it or unscrew it. Okay, so unidirectional assembly design produces the time for assembly and speed up the production, so we can easily fit this whole thing. Okay, so we can easily fit it. Okay, so the designer can support the assembly unit by arranging the component in such a way that it can be assembled from any one of the direction or apart from the insertion of the different direction. That means yeah, we have to avoid the part insertion from the different directions. Okay, so we have to avoid the part insertion from different directions. Suppose you may have something like a part like this, and you are inserting here and here also. So that means a different side means that you know that it's take a lot of time actually. Suppose we are using some robot, what happens, the robot need to come here and then come here and then come here to screw it or unscrew it. Okay, so it takes a lot of time actually. Okay, now all parts should be assembled from one direction. Yes, exactly. So see that there is a first, the structure is given actually, like here you can see that there is a first structure is given, and this part is coming here, and then after this one, then after this one, and then this one, and finally the top top of this one. Okay, now what happens, see this is very easy to fit it. Okay, so all parts should be assembled from one direction actually. If possible, the best way to add parts from the above, see from above to vertical direction, because that is a gravitational direction. Not the gravity is not, because it is very easy actually, it is parallel to the gravitational direction, so it is very easy to fit it. Okay, suppose we imagine that this all thing is in the this side, then what happens, it is very difficult to joining it and screw it all this. When it is in a vertical set, then it is very easy actually. Unidirectional assembly becomes more crucial when the manufacturing done by an automatic robotic arm. Yeah, because as I told you that it's suppose this whole thing is done by a robot, then robot needs to come here in the first and then put it here and these two, and then yeah, and very problem, he is having a very problem because means not he, the robot having a very problem because it is something like a multi-direction. If the, if our situation is multi-direction, then the robot arm need to come like here and then going like here
and another direction. So a multi-direction means that a lot of time the robot needs to move, and if there is any if it is not an accuracy, then what happens? Yeah, the parts will becomes damaged. Okay, now we have to in the manufacturing, the programming is very important, and if someone do something like a yeah, something like programming wrong in program, then it creates a very damage. Okay, so anyway, leave it that all these things. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ റോബോട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഈസിയർ ആക്ച്വലി, ഓക്കെ, ടു അസംബിൾ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ the second thing is to maximize the compliance actually. So errors can occur due to the insertion of the operations like variations and part dimensions. Okay, so അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേസിൽ ഡ്യൂറിങ് ദി ഇൻസേർഷൻ ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട മാതിരി 2-3 പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ പാർട്ട് ഡയമെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ ഓൺ ദി ആക്യുറസി ഓഫ് പൊസിഷനിങ് ഡിവൈസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഡിവൈസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൺ ബൈ ദി manual, it is done by machines also. Okay, now in the പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ, ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മൂവ് ചെയ്യും. ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ്, അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ്, എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ബോർഡ് ആക്ച്വലി ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താ പറയുക ക്യാമറ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദെയർ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക നമ്മളെ റാമും നമ്മുടെ അതിലെ മെമ്മറി കാർഡും എല്ലാം ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നോട്ട് മെമ്മറി കാർഡ്, ലൈക്ക് നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതായത് അതിൻ്റെ ബോർഡ് ആക്ച്വലി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു എറർ വരികയാണ്. സപ്പോസ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ പൊസിഷനിങ് ഡിവൈസിൻ്റെ ആക്യുറസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് കൊണ്ട് എറേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എറേഴ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമൈസ് കോംപ്ലയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ദ ഫോൾട്ടി ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ പാർട്ട് ടു ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് കോംപ്ലയൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി, സോ മാക്സിമൈസ് കോംപ്ലയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കൺക്ലൂഡ് ദി കംപ്ലയൻസ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദി അസംബ്ലി ഓപ്ഷൻസ്. സപ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമൈസ് കോംപ്ലയൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതായത് ഏതൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ആ പാർട്ടിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഡിവൈസസിന് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് കോംപ്ലയൻസിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. So the part built-in compliance occurs. Features include the tappers or chamfers and moderate radius sizes to facilitate the insertion, and non-functional external elements to help to detect the hidden features. So that means the tappers or the chamfers and the moderate radius to facilitate the insertion, and non-functional external elements to help to detect the hidden features. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിൽ, ആ പാർട്ടിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ടാപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാംഫറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സംതിങ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദി ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി. ഫോർ ദി അസംബ്ലി പ്രോസസ്, the selection of the rigid base part. For the assembly process, selection of a rigid base part, tactile sensing capabilities and vision systems are example of compliance. So that means in the assembly process നമ്മൾ സപ്പോസ് എന്താ പറയുക ഒരു റിഗിഡ് ബേസ് പാർട്ട്, ലൈക്ക് ഒരു റിജിഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് കോംപ്ലയൻസിൽ.
എ സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത് സെലക്റ്റീവ് കംപ്ലൈൻസ് ഇൻ ദി അസംബ്ലി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സെലക്റ്റീവ് കംപ്ലൈൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് മാക്സിമൈസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാൻഡ്ലിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് പൊസിഷനിങ്, ഓറിയൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിക്സിങ് എ പാർട്ട് ഓർ എ കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? പൊസിഷനിങ്, ഓറിയൻറ്റിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ദി എ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമൈസ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അതായത് അത് നമ്മൾ ഒരു ജോബ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പണൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാക്സിമൈസ് ഹാൻഡ്ലിങ്. സോ സിമ്മട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വെനെവർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി സിമ്മട്രിക്കൽ, ഒരുപോലെ തന്നെ പാർട്ടുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ എക്സാഗ്രേറ്റഡ്, അതായത് അത് സിമ്മട്രി എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആക്കും. അതായത് അസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്മട്രി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മട്രിക്കൽ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, എന്താ പറയുക, അത് വലുതാക്കി കാണിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതെന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമൈസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യൂസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഗൈഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു കറക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം. എക്സ്റ്റേണൽ ഗൈഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമാവലി ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് ഇന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ, ലേത്ത് മെഷീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി കോഡ്, എസ് കോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഡുകളുണ്ട്. ഈ കോഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂളിംഗ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് പമ്പ് ചെയ്യണം, കൂളിംഗ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഗൈഡിങ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, ആക്ച്വലി ഗൈഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ സോ ദാറ്റ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ്. സോ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസാണ് ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ വേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്, അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ലൈക്ക് ദ മാഗസീൻസ്, ട്യൂബ് ഫീഡേഴ്സ്, പാർട്ട് സ്ട്രിപ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. നൗ സ്ലൈവ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ ഇഫ് എനി കേബിൾ, അതായത് ഹാവ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡമ്മി കണക്ടർ ടു പ്ലഗ് ദ കേബിൾ, അതായത് റോബോട്ടിക് അസംബ്ലിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ഈസിലി. ഓക്കെ. The cable have to be used, then include a dummy connector to plug the cable. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഡമ്മി കണക്ടർ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോബോട്ടിക് അസംബ്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഈസിലി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ട്രൈ ടു മിനിമൈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ്. ആക്ച്വലി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ബൈ ദി അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് അധികം വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് അവർ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പാർട്സ് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് ഇൻ ദ പാക്കേജിങ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സേഫ് പാക്കേജിങ്. ഓക്കെ. അതായത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പാക്കേജിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ചെരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിടത്തി വെക്കുകയോ പാടില്ല ആക്ച്വലി. വൈ? ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ലീക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വരും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേഫ് പാക്കേജിങ് കൊടുക്കണം, ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനൊരു സേഫ് പാക്കേജിങ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്ത വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ദി പാർട്ട് കൗണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മിനിമൈസ് ദ പാർട്ട് കൗണ്ട്? ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക്. പാർട്ട് കൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗം, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ഓൾറെഡി ടോൾഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ദ പാർട്ട് കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി, പാർട്ട് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഷുഡ് ബി വെരി ലോ, ബിക്കോസ് മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ മിനിമൈസിങ് ദ പാർട്ട് കൗണ്ട്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വി ക്യാൻ സേവ് ആക്ച്വലി. സോ ഡിസൈനിങ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ്
നമ്പർ ഓഫ് വിതൗട്ട് സാക്രിഫൈങ് ദി ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, മിനിമം നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പാർട്ടിൻ്റെ മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സാക്രിഫൈങ് ദി ക്വാളിറ്റി വിതൗട്ട് സാക്രിഫൈങ് ദി ക്വാളിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഇതും വരുത്താൻ പാടില്ല, ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു maintain our quality and we have to use the minimum numbers in the part count. Okay, so fewer part means that a faster and more accurate assembly process. So some part may be which is very fast in joining or something like in the assembly process. Okay, so like that part we have to use actually. So which result എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, which reduce the inventory and number of vendors actually. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് മീൻസ് ഒരുപാട് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് ഒരുപാട് ധനനഷ്ടം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി അസംബ്ലി ടൈം ആക്ച്വലി. വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി അസംബ്ലി ടൈം ആൻഡ് സേവ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് in the chappal manufacturing industry they use the maximum material actually. Okay, and they are holding the raw material like that way, and that way they are holding the material, raw material, the chappal making raw material they are holding like such a way that they are maximized to use the material actually. Okay, and in the cases of simplified assembly process, and we have to simplify it actually, like the production of a pipe actually. In the cases of a pipe production they are using the extrusion method because it simplifies actually, it's simplified method to produce a pipe actually, and it can be accomplished by minimizing the number of types of fasteners, cables, etc. So that means we have to minimize the number of types of fasteners. As you know that if a machine or something like a material a machine you are making, then it's having a lot of fasteners will be there, isn't it? So that cables and fasteners we have to very less, we have to use a very less, because the cable creates means the arrangement, internal part arrangement is ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് വളരെയധികം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ CPUൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എന്താണ് അത് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കണം, ലൈക്ക് ദ വയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ. നൗ എൻകറേജിങ് ദി മോഡുലർ ഓർ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ അസംബ്ലീസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് ഇത് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പാർട്ട് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം വേറെ പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള റാമുകളൊക്കെ, നമ്മളെ റാമില്ലേ, നമ്മൾ റാം എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് ബട്ടൺ പോലത്തെ ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കും. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ റാം ആക്ച്വലി, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് തുറന്ന് നോക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 2 GB 3 GB ഒക്കെ റാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദ സെൽഫ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി. സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുന്ന സെൽഫ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് അസംബ്ലി ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്, വാഹനങ്ങളിൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമൊബൈൽസിലെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 പാർട്ടോ 4 പാർട്ടോ കൂട്ടിച്ചേർത്തുന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ അതിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. പണ്ട് കാലത്തെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലിയൊരു സാധനമായിരുന്നു. ഒരു 6-7 പാർട്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അതും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ ഡേയ്സ് ഐ തിങ്ക് ഒരു സാധാ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മെക്കാനിക്കിന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസ്. നൗ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തത് പോയിൻ്റാണ് പോക്കയോക്ക് എറർ പ്രൂഫിംഗ് അസംബ്ലി. ഓക്കെ, സോ പോക്കയോക്ക് എറർ പ്രൂഫിംഗ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എറർ പ്രൂഫിങ്, ആസ് ദ നെയിം ഈസ് ഗിവൺ, ദി എറർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് എഞ്ചിനീയർ ഷിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഹി ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ആസ് എ സീറോ ഡിഫക്റ്റ്. അവൾക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അയാൾക്ക് 0 ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് വിളിക്കാം, എറർ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് കൂടെ പറയാം ഇതിനെ. ഓക്കെ, സോ ഡി എഫ് എം എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് അസംബ്ലി. അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോക്കായൊക്കെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ബെനിഫിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അവർ ടു അപ്ലൈ വെൻ ദ കോമ്പോണൻസ് ആർ ടോക്കിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഇഷ്യൂസ് ആർ കൺസിഡറിങ് ദി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അതായത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് പോക്കായോക്ക് എറർ പ്രൂഫിംഗ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോക്കായോക്ക് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ എററിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ദി ഹ്യൂമൻ എറർ അറ്റ് വർക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഐദർ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് റീസൺസിലാണ്, രണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. ഒന്ന് ഡിഫക്റ്റ് ദി ഡിറ്റക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിന് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും, ആൻഡ് ബിഫോർ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡിഫക്റ്റ് പ്രിഡിക്ഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ ഒരു എററിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്റ്റ് പ്രിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നൊരു എററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ എറേഴ്സിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി 3 ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡിഫക്റ്റുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ, കൺട്രോൾ ആൻഡ് വാർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 3 ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ടു യൂസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ഡിഫക്റ്റ്. ഈ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് 3 തരത്തിലായാലും നേരിടാം. ഒന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തത് ടു കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതിന് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം, മൂന്നാമത്തത് വാർണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അനലൈസിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഏത് പ്രോസസ്സാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ബൈ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ, ഷേപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടിങ് ദ പ്രോസസ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം നോമിനൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് നോംസ്. അതായത് അത് കൂടാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആ പാർട്ടിനെ യോജിച്ച അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ബെറ്റർ, ഇതെല്ലാം സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്, ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പോക്കയോക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസ് അല്ലേ. ഒരു സോക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പോയിൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്ററും ആണുള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, രണ്ടും സെയിം സൈസാണ് ആക്ച്വലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സോക്കറ്റിൽ കണ്ടില്ലേ വലുതാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തത് ചെറുതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോക്കറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിം കാർഡ് കാണാം. സിം കാർഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർഷൻസിനും ഓരോ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിം കാർഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിം കാർഡിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നാനോ സിം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സിമ്മുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സിമ്മുകളുടെ സൈസും കാര്യങ്ങളും മൊബൈലിന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ് നമ്മളിതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ, ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആണല്ലേ ഇതെല്ലാ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെയൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്. സോ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോക്കയോക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ യു ടുഡേ ആക്ച്വലി.
ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ കാണാം, അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാ വീഡിയോസും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ആക്ച്വലി, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. എനിവേ, താങ്ക് യു.